अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। अल्लाह दनुम अशकूर व शाकिर मुबारक मख के द्वद्रिव जुमूरा से बात शुरू दे। मुहद्दिसीन फ़ुक़हा अहले लुग़त तो लिखी जे शुक्र सारकान वी लुम्बने रुकन व बुनियाद दाई चिकम इनाम पचाशिवी तो दागे नेमत दागे इनाम निस्बत आगा चाहता हो कि चाह तमुम मुनअम हकीकी वायु अल्लाह ताला चाला अल्लाह औलाद वर्कड़े दे, माले वर्कड़े दे, इल्म वर्कड़े दे, वजूद वर्कड़े दे, टोल नेमतुना हर सचदी तो दा मिन जानिबिल्लाह हुई। अब इंसान लपदे पोयदल पकार दी चदा अल्लाह राकड़ी तो शुक्र लुम्बने बुनियाद बदा गई चाक़ीदे दाई चौदा अल्लाह राकड़ी कि उसड़े दखपल औलाद प बाप के दाव हुई चदा पफलान की माँ गुख्तरे प बाबागान में गुख्तरे तो शुक्र हकीकत नरे पे जंदले बेचारा शुक्र देता न हुई च सड़े आवाज़ पखले हुई च शुक्र बुनियादी नुक्तदार आज दो नेमत निस्बत मुनअम हकीकी तकवल ता बुनियादी खबर है। चाला अल्लाह माल दौलत वर्कड़े दे न दे खपले मटे न संडई रा संडई चदा माँ गटली तो दे यकीन दाई चदा जमा रब माल राकड़ी कदा बुनियाद तिलरे के न द शुक्र से हकीकत बयानिश्ता इस्लाम आवाज़ शुक्र ना बल्कि दा हर नेक अमल बुनियाद अकीदे द तौहीद बांधे अखिर तौहीद अकीदा च तरके में नहीं नो हिस द इंसान अमल अल्लाह न कबले तो लुक़मान हकीम प बाप के मुंगा खबर कड़ी दी मख के नागे लुक़मान द शुक्र बुनियाद च सब बयान करे दे नागम तौहीद दे तो देवजना द हर नेमत निस्बत खपल रब तकवल हालात तखशु अल्हम्दुलिल्लाह हालात अल्लाह हालात खकड़ी दी कले च द इंसान द अक़ीदे और दा तसव्वुरी न सवाल न पैदा कीगी च अदद शुक्र मामला खराबिश यह इंसान च हर वक्त जान रब त मुहताज गणी खपल हर फजल हर करम अगर अल्लाह दे तरफ न गणी तो दे चरत ना शुक्र नहीं दा बुनियादी चीज़ है। द्वेम बुनियाद दे खबरे द शुक्र द कवलो द्वेम बुनियाद अगदाई चे इंसान पखले बांधे अल्हम्दुलिल्लाह हुई यानी द नेमत निस्बत अल्लाह तो की न पखले दाग शुक्रिया अदा की चे अल्लाह स्ता करम दे स्ता एहसान दे। कुरान और हदीस के अक्सर व बेशतर नेमत पसे द शुक्र ज़िक्री द सूरतुल बक़रा कम दुआयतुना चिकम तहवील क़िबला नरुस्तो कुरान बयान करी दी तो दे नमक के अल्लाह द्व नेमतुन ज़िक्र करी यो तहवील क़िबला चे अल्लाह तासो द यहूदियानो द क़िबलेना मुस्तग़नी करे द बैतुल मुक़द्दस ने तासो मुस्तग़नी करी है तासो मूज़ आगे तरफ तो नहीं और तासो द आबा व अजदाद द सैयदना इब्राहीम चिकमा क़िबला आ क़िबला तासो ब्यादोस यो नेमत न करे
او دویم نعمت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غندې پیغمبر تاسو له درکول دا یو داسې نعمت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی کېدل چې دې نعمت مقابله د دنیا هیڅ نعمت نشي کولی دیو جن مفسرین دلته باز کی چې کما ارسلنا فیکم دا تشبیه سره متعلق دلته البحر المحیط کې ان گنت 14 توجیحات کړي شیخ القرآن غلام الله خان رحمت الله تعالی علیه خپل جواهر القرآن کې دا یو خلاصه لیکلی چې دا کاف تشبیه سره ده دا تشبیه د نعمت سره دی چې څنګه الله په تاسو د تحویل قبله نعمت کړی دی نو دغه شان یو نعمت یې په تاسو باندې د ارسال النبی صلی الله علیه وسلم کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیل القدر رسول او نبی دی داغه امت کې پیدا کېدل د الله ډېر لوی نعمت دی ډېر لوی احسان دی د دې وجنا داغه نبی عزت او اکرام په مسلمانانو فرض ده داغه نبی په شان کې سو ګستاخی کول لوی خبره ده داغه برداشت کول هم مسلمانانو نه کیږي د انبیاء علیهم السلام کا هر نبی دے د آدم علیہ السلام نوالے تر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ټول انبیاء کرام علیہم السلام دا د عزت قابل لیخ دا محترم ہستے لیخ ٹھیک دا اللہ ودی کی بعض اللہ پا بعض فضیلت ورکڑی تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض لیکن احترام دا ټولو لازم دے اور دا احترام یو شکل مخ کی جمعہ کی منگویل دے اگر دا چې دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سو حکم نا مخ کی گناہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ دا احترام نه چې کچا بالفرض سبد ردوي نو موږ دغه په مړې زور کو او که په خپل باندې زموږ غم خالي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه نه نو موږ خلک یو دا ګستاخی د قوم کې موجود دي تیر دو درې جمعې دی باندې ما بحثونه کړي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت په مقابله کې خلک څه سوي داغه د دین په مقابله کې خلک څه پیش کوي که یو سړی مسلمان شي او د ډېمې ګړۍ بالفرض یو سړی مسلمان شي او د اجلاګان ګړۍ نو دسه کومه بې عزتي کړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ودونه او دا کوېدنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وي شوی زمون خلق خو زیات زیات یو واده کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لسودونه دي او په یو ټایم کې داغه نه خځې ژوندې دي نو آیا داغه په یو واده کې دا حرکات او سکنات تو کوم چې داخله کوي دیته د نوم مسلمانی وایي په خپل داغه هر سنت د خپلان نمږي نو د مسلمان دی او قبل سو گستاخیو کی غیر مسلم ناغا واجب القتل لے عجیبہ فلسفہ پکار رائے چسڑے خپل نبی اگا زمونگ دا ایمان معیار دے داغه اتباع زمونگ دا پارا اسوہ دا نمونہ دا داغه اتباع زمونگ دا نجات سرٹیفیکیٹ دے و داغه اتباع دینے یو محض دے یو خزی دا رضا کولو دا پار دے سڑے سپری زمونگ مسلمانی دے دا راغلی دا که دبار سوک سڑی و اگر والیو کی تو ثابتول نشتا رہے تا سوچ کر رہے جو قرآن مجید دا بدکارے دا پارا سلور گواہان شرط کری یو سڑے بدکاریو کی یو خدا پاغی دا سزا دا نفاذ دا پارا سلور گواہان پکار دے بولے پدے وجہ باندے چې پدې کې د دوو جانونو د دوو نفسونو د مړ کېدو یقین دی کم سے کم دو گواهان به پکار کنن یو سړی وایي چې فلان کی ګستاخی کړی ده موږ خلک ګستاخی څه ته وایي که ته وایې چې ابو طالب کافر و
نو صاحبان به پاتې دا چې ګستاخي کړې ده پیغمبر دا ګستاخي ده دا صحیح بخاری حدیث ته چې ابو طالب مسلمان نه مړ شوی کته د هغې د والدینو په باره کې څه ووایي نو خلک به راپاڅي دوڼې وي خلکو ته د دې خیال لرئ چې دا هم ګنې په وراثت کې میلاویږي ایمان او عمل صالح په وراثت کې نه میلاویږي دا نه ده ضروري چې د یو سړي پلار دی مسلمان نو زوی دی مسلمان شي او دا هم نه ده ضروري چې د یو سړي پلار کافر دی نو ګنې زوی دی هم کافر شي دا د تکلیف اعمال دي انسان مکلف دی چې دی به ایمان او اسلام پیژني دوڼې وي خلکو ته چې که مونږ دا ووایو چې د علي رضی الله عنه پلار کافر و ته پې ښه وګڼئ که بد به وګڼئ مړه بره لاړ شه په وړې خبرې کوي که د ابراهیم علیه السلام پلار کافر یا حاضر نو ته وسوی نو هغې له هم خلکو له چل ورځي که نه مولیان له چې کم چل ورځي که نه بل چاله نه ورځي ابې ته تازي کول صحیح د علاقه کې دا یو رواج دی چې کله یو زنانه ته 3 طلاق میلو شي نو خلک وي نکاح نه کېږي علاقه کې دا رواج دی د احنافو هم دا مذهب دی چې 3 ورکړی شوي طلاق په دې باندې زنانه طلاقېږي دا زوړ خاوند له هغې جایز کېږي چې دا بل چا سره نکاح وتړي په دې شرط نه چې به پرېږدي په دې شرط چې د هغه ښځه وي بیا چې کله هغه جنسي تعلق وساتي او نالګي شوه بالفرض نو هغې نه وروسته به طلاق ورکړي هغې نه به عدت تیر کړي نو هغې نه وروسته دا بیا زوړ خاوند راتلی شي دلته خلک څه عجیبه عجیبه حرکتونه کوي دا مخکې مونږ لوستل لیدل به هم هغه د سن 78 او 79 خبرې دي دا چې د علاقه کې داسې مولیان وو چې چا به ښځې له طلاق ورکړل بیا به خفه و چې څه وکړم نه به یې بوتلله یو چڼي سره به یې ولې نکاح وتړله په تنهایي به یې ورله ورکړه بیا به هغې نه وروسته یې دا طلاق کړه مونږ دا دور هم لیدلی دی او داسې کسان مو هم لیدلی دي چې هغې بانګیانو سره د جنکو نکاحونه کړي بانګي له په نکاح ورکړه اوس بانګي به ورسره څه کوي علم ډېر لوی ښه شی دی لیکن کله چې سړی پوه نه وي او ځان ته مولا وي مصیبت دلته دا دی د مولای علامت څه دی تر ښځو والا جامې جوړېږه یو پټکې به سرګه پته عالم موږ د خلک عالمان نه وایي ولې زمونږ جامې دا بل شان دي داسې عوام ښه دي چې دې نه پېژني سړی علم یو ځان له شی آخر سیدنا عمر دور کې دا شان یو حرکت چا کړو هغه ویل دا سړی د سنګسار کولو لایق ده چا چې نکاح تړلی دی او د چا لپاره چې نکاح تړلی شوی دی دا د سنګسارولو لایق دی دا ورته زنا له سرټیفیکیټ ورکوي شریعت دې د جایز نه وایي دا خلقو له ډېر عجیب و غریب چل ورځي ګوتې کوي خلقو سره چې که ابو طالب داسې شي که نه نو بیا دا د علي رضی الله عنه بې عزتي نه ده وینا ولې اسلام میراث کې چاته میلاوي داسې میراث خو نه دی مال خو نه چې میراث کې پتا ته راشي اسلام دا یو ځان له عقیده ده یو ځان له عمل دی دا چلونه کوي خلق بهر کیف رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د الله ډېر لوی نعمت دی په موږ باندې کومو حالاتو کې چې هغې دنیا ته راغلي وو نتیجه هغه وګورې حیران بشي د یو سړي په نکاح کې په سونو ښځې وایي او د هغې د طلاق ریش او څه وه دروازې 100 ځله طلاق ویل او بیا هم نه طلاقېږي د پښتنو کې هم ډېر شی داسې دي سهار هم خدای طلاق غرمه هم طلاق ماښام هم طلاق ماسخوتن هم طلاق
بیا هم دغه ښځه ده بله طلاقیان دي داسې موږ ته معلوم دي دا حرکات کوي او خلق ورته مسله ښودلې ده چې څه کېږي نه. قرآن مجید واضح فرمایلی دی الطلاق مرتان، هغه طلاق چې د هغې نه وروستو خاوند رجوع کولی شي هغه دوه ځله دي. یو سړي ښځې ته یو طلاق ووی بیا یې بل ووی نو دی عدت کې دننه رجوع کولی شي، که درېیمې ووی معامله ختمه شوې ده. دا د قرآن حکم دی. د قرآن حکم خلک د خپو د لاندې کې د امام استاد ده، د رسول حکم د خپو د لاندې کې په څه پروا نشته ده. بعضې علاقو کې دې لپاره بل چل کوي، هغه دا دی چې یو سړي سره خبره وکړي چې دا ښځه طلاقه شوې خو ده موږ به تاله به نکاح درکړو د 5 ورځو دپاره د 6 ورځو دپاره، هغې نه وروسته به یې ته طلاقه کړي. دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د کرایې سانډ ویلی. پښتنو کې داسې څیزونه هم شته، هغه پښتانه چې خلک وي ډېر غیرتمند دي پرېږدو نه ویني ساتي. دا د کرایې سانډان دا ډېر شی دي. بلا شي مولیان داسې دي چې دا حرکتونه کوي. سړي ښځه طلاقه کړي هغه ته یې حواله کړي، نکاح سره وکړي 2 ورځې پسې طلاقه کړي. امام فخر الدین رازی رحمه الله دا طلاق مرتان او د هغې نه وروستو د آیتونو لاندې لیکلي دي چې کله یو ښځه د زوړ نکاح دپاره زوړ خاوند له تلل غواړي نو ده دپاره یو شرطونه دي. یو شرط دا دی چې د لومبني طلاق نه دا عدت تیر کړي. عدت کم سے کم 4 میاشتې 10 ورځې په دې کې نکاح نه کېږي، اگر چې خلک پکې کوي. طلاق اوس ملو شي ماښام ولې ملا صاحب نکاح وتړي وي پلان کې ملا صاحب تړلی صحیح ده کېږي، ولې نه کېږي؟ یو ملا صاحب مسله کولی په ډېران مونځ دی کې یو امي پاسې دی ما خو چې کوو نو کېدو دغه شان کېږي که دی په دې نه پوهېږي چې د کېدو څه مطلب دی، جایز کېږي نه. دا چې په خولې څوک نه شي ویلي چې ما تاله په نکاح درکړه او تا په نکاح، دا خو ویلی شي خو دا کېږي نه، جایز نه دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله یو رایه ده چې سحر چې کوم دی د دې څه حیثیت نشته دی، څه حقیقت یې نشته دی. نو خلکو د هغې نه مطلب دا اخیسته دی چې سحر ګندې بنیاد نه ډوکېږي نه. دا ډېر لیوني دی دنیا کې، د کم کم لیوني به علاج کوي. اوس چې کوم رساله زما چاپ شوې دی کې دې جواب شته دی. سحر حقیقت شته دی، د امام ابو حنیفه د خبرې دغه مطلب نه دی. یو شرط په دې کې دا دی چې دی به عدت دا به عدت تېري 4 میاشتې 10 ورځې. هغې نه وروستو دویم شرط دا دی چې دا به بل خاوند سره نکاح تړي، یوازې نکاح نه بلکې هغې سره به جدایي هم راځي، خلوت صحیحه چې ورته وایي. سید عایشه د یو زنانه په باره کې تپوس کړی نو هغه فرمایلي وو چې نه نه دا زوړ خاوند له تر هغې نه جایز کېږي تر هغې چې دی یو بل سره جنسي تعلق نه ساتلی. جما شرط دی په دې کې، دا دویم شرط دی. دریم شرط دا دی چې خاوند دې له په خپل سوي باندې طلاق ورکړي. چې طلاق یې کړي نو 4م دا دی چې د هغه نه به هم عدت تېروي 4 میاشتې 10 ورځې. نو چې اوس یې طلاق یې کړي او مازدیګر ورته نکاح تړی خو دا خو 8 میاشتې او 6 ورځې پکې پاتې دي له دا څنګه چل دا وی جی مولا صاحب دی، مولا صاحب الله دی علمان والحفیظ، علم ډېر ښه شی دی خو هغه یې چې د سړي په عمل کم علماء کرام چې حق پرست دي هغې د قرآن و سنت مطابق عمل کوي نو دغه د انبیاء کرام وارثان دي. او کم خلک چې هغې په خپل علم باندې عمل نه کوي نو قرآن د هغې مثال ورکړی دی. یو مثال یې خر سره ورکړی دی، دا د یهودو مثال دی.
کمثل الحمار يحمل اسفارا حال پشان د خر دے لکه د کتابونو پیټ اوچت کړه خر په کتاب څه پوي او دویم مثال د سپي ور کړه سپه پتمه کې وتا پسې را دي ته ورته لګ لګ سو کګه یا وتا پسې را روان دي وای ته ګټه د لاس کې نه و تخصیص دا اکثر او بیشتر د دنیا لپاره دا حرکتونه دي کاش چې خلک قرآن وایي قرآن دوه مثال ورکړي دي یو د سپي یو د خر دا د هر عالم نه ورکوي چې ګنې هر عالم دا څه دی متبع سنت عالم د قرآن عالم د حدیث عالم دا حرکتونه نه کوي دا هغه خلک چې هغوی خپله خېټه د هغوی اله دی بس دا چلونه ورځي خلقو له دا پخوا نه را روان دي مونږ به مثالونه ویل مونږ ته یاد دي چې دوه کسانو جنګ په یو دیوال باندې ملا صاحب ته پیسې ملو شوې دواړه نه ملو شوې د چا چې نو هغه له هغه ډېرې ورکړې اته یې ته برای حسار به قسم خورې چې دا دیوال ما په خپلو لاسو والی دی چې تا ته یو سړی دا دیوال ما والی دی ستا څه تصور به یې څنګه والی دی جوړ کړی دی که هغه ته ویې ته به د شپې لړ شي د ټول دیوال باندې به لاس ووهې سار به را دی نو قسم به خورې ستاسو ټوله دغه مزاج دی چې څنګه ما یا سې جایي خبره دغه ده ابي سړی د خپل کردار ته وګوري دی څومره ګاڼې د ځان دپاره په عجیب و غریب طریقو سره حلالوي څومره سودونه دی حلالوي ځان له چې څنګه دی داسې به د امام وي دا نه چې ګنې عوام سم خلک دی دی هو قدم په قدم د ډېرو پیسو ګټلو دپاره په پيو کې څه چل گئی دا هیله نه ده کاروبار کې لین دین کې دو نمبري گئی دا ټولې هیلې گئی که نو په دې معاشره کې که یو عالم دا چلو کړي نه څه بعید نه ده ځکه هغه عالم د سر نه دی نه نو بار کیف دا الله لوی نعمت دی په موږ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وجه نه قرآن مجید دا دوه نعمتونه چې ذکر کی تحویل قبله او دا نعمت ذکر کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو چې کما ارسلنا فیکم یو نعمت هغه او یو نعمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم راتللی تاسو کار به صحیح فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا د نعمت په بدل کې دا پکاري حدیث کرا دی روټه د سړی کینی بسم الله دی وای که یری شو بالفرض نو میاس کې ویل شي چې بسم الله اوله و اخره حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی بسم الله نو ویلا خوراکه گو میاس کې ورته یاد شناغه بسم الله اولو و اخره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مسکے شوی فرمایل د سره شیطان خوراک کو لیکن چکایت د الله نو مواس نو شیطان هغه خپل الټیږي تا ته وخکاری نه ته چې هغه الټیږي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم تخکاری د خلکو کار داره دی به هر شی په خپل عقل شریف تلیخ ستا عقل دومره نه دی په آرام کې نه چې ته خپل عقل په دی باندې حدیث پائے باندې ګورې صحیح حدیث دی که ستاسو امر یو بنی آدم یو سیز نه ویني نو دا مطلب خو نه چې شته نه سیز به موجود وي لیکن دی ویني نه شکر کې مونږ ویل دوا بنیادی سيزونه دغه شو د شکر نسبت منعم حقیقی ته کول ادویم پخله الحمدلله ویل او درې مغدارې چې هغه نعمت د منعم د خوښې مطابق استعمالول کوم نعمت الله درکړی دی هغه ته په هغې څیز باندې ولګې په هغې طریقې خرچ کې په کوم چې د الله او د رسول رضا دا درې بنیادی ارکان دي د شکر په دې کې د سړی نه لویي وځي
تکبر او غرور تیوزي یو سړی په دې پوهي چې زما ډېر ښه ګاډی دی، ډېر ښه علم الله راکړی دی، ډېره پوهه یې راکړې ده، ډېره لویه درجه مې ده، لیکن یقین یې دا دی چې دا زما رب په ما احسان کړی دی. په لوی ختمه شوه. لوی راځي هغه ځای کې چې سړی وایي دا زما د مټو ګټه ده. دا تکبر دغه ځای کې راځي. یو داسې ذات چې هغه الله د خاورو پیدا کړي، ټول انسانان د خاورو نه پیدا دي. زمونږ بابا آدم علیه السلام د خاورو نه و، لویږي په خاورو باندې. زمونږ د ټولو رزق خاورو کې دی. ته چې هر شی خورې اوس کې دا به خاورې نه پیدایي. پیدایش د خاورې نه، خوراک سکاک ژوند د خاورې نه، او آخر کې تلل چېرته دی؟ خاورو ته یې. نو د لویه دی که څه دي؟ څه د انسان هستی به یو څه به د هغه لوي. کم فضل چې دی په تاسو، ما بکم من نعمت فمن الله، کم نعمت چې په انسان باندې دی دا د الله د طرفه دی. یو انسان چې په دې پوهېږي چې دا نعمت دی، نو دی به د هغې شکر ادا کوي، پهلو یې نه کوي چې زه داسې وم، زه داسې وم، زه داسې یم، زه داسې یم. هېڅ نه. کله که سړی دا چل شروع کړي نو قرآن مجید الله چې کوم دی د هغه ناراستیا هم څه پورې سمه نه وي. داسې خلک قرآن مخاطب کړي چې ته موږ څه نه پیدا کړی، د نطفې ذکر ورته وکړي. علم یکو نطفة من منی یمنا. خپل اصلیت ته وګوره، د لویې څه دي دا کې. سورۃ یاسین کې فرمائے فاذا هو خصیم مبین. خپل اصلیت یې کړی جګړه کې موږ سره. کله په الله اعتراض کې دا کار یې ونه کړی، ازو ټوله موږ لګیا یم، زما خبره نه مني. خپل حد کې اوسېږه. یو انسان ته دا حق چا ورکړی چې دی په الله اعتراض کوي، د هغه په رسول اعتراض کوي. دا حکمت مکمت نه، دا ذهن کې شیطان نه نوتی. الله ته شکور چې وي په دې معنی باندې وي چې هغه د انسان د عمل قدردان دی، او ډېر نعمات هغه ورکړي دي خلکو دا دې لپاره چې خلک د هغه شکر ادا کړي. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. دا الله شکر ولې ادا کو؟ سنن ابن ماجه کې یو حدیث راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عرفات کې د خپل امتیانو لپاره سوال وکړ چې رب زما امتیان وبخې، دا معاف کړه. نو پای ورځ جواب ملو شو چې دا به ټول معاف کوم، لیکن ظالمان نه معاف کوم. ټول امت معاف دی، لیکن ظالم نه معاف کوم. کوم رسول چې الله پیدا کړی دی او موږ ته راکړی دی، کاش چې موږ ته د هغه حیثیت معلوم وي، دا قدر معلوم وي. موږ ته قدر نه معلوم. فارسی کې وایي قدر زر زرګر شناست. د زرو په قدر باندې زرګر پوهېږي. کوړه کباړ خلک د پیغمبر حیثیت څه پېژني. دیو چې علاقه چاته ووایي چې بھائی پلان کې ګستاخي کړی دی برابر نه کې او مړ کوي، تا ته دا چا ویلي چې ته یې مړ کړه؟ ستا کار هونه دی. وختي چې ما کوم مثال پیش کړو د بدکارۍ لپاره، دوه ګواهان پکار دي. دوه ګواهان به ته وګوري، لړ به شي، دعوه به وکړي او به ثابته کړي خپله دعوه. د هغې لپاره دا دی چې په 10 غنټې کې دننه دننه به هغه ځوړندولی شي. بیا خو دلته د حکومت په پاټم دا غلطي شته چې دی هم قرار واقعي سزاګانې نه ورکوي. ډېر خلک دې زغلول هم دي، بار جرم پہ ثابت شوی هم دی. دا خلک چې قانون لاس کې ایلي که نه، د هغې وجه د حکومت سستی ده، عدالتي نظام سستی ده. ډېر خو بګې دروغ هم وایي که نه. هغې وخت کې دا خبره ما لیکلې وه چې هغه بیانول د هغې ډېر مشکل و. د سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه ته فاروق لقب ولې ملو شو؟
دالته خلک کیسې کوي چې منافق وجلو لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه کرام قانون لاس کې اخلي دا دروغجنې قصې داسې مشهوري کنه چې ته وایې دا قرآن او حدیث کې لیکلي دا د حدیث کتابونو کې شته نه ډېر مخکې غالبا 90-91 کې دا لیکل ما کړو اوس غواړي چاپ شوي دي سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ چې کم ځای ظلم ګوره د هغې نسبت به هغه ته کوي دا خلک پرې خوشحالي وي دا بهادر و دا د روافضو لاس یې بدنامۍ درله سیدنا عمر بدنامولو دپاره دا قسمه حرکتونه کوي خلک چرته که دا پته ولګېږي چې فلان کی مسلمان یا فلان کی عیسائی یا فلان کی سکھ یا فلان کی فلانی دا چل کړی دی د هغې طریقه دا ده چې څلور اته کسان لړ شي په هغه دعوه وکړي پولیس ته حواله کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دغه دي دا نه چې ته به قانون په لاس کې هلې ورمنډه کوې وخت دا ډېر لوی ظلم نه انتهایي ظلم په دې اسلام هم بدنامېږي مسلمانان هم بدنامېږي او پاکستان خو بهر دومره وشرمېد چې د هغې انتها نشته ولې مونږ خلکو له پوهه نه ورکو مونږ یې جذباتي کوو جذباتیت نقصان دی پوهه ورکوله پوهې نه بغیر کار نه کېږي قانون په لاس کې اخیستل دا د مسلمان کار نه دی قرآن فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم د خپلو سیاسي تنظیم چې ستاسو کوم دی ډي سي دی او فلانې دی فلانې دی د هغې اتباع په تاسو لازمه ده زمونږ خلک څه وایي زمونږ خلک وایي دا وجي فاسق فاجر دی دا په حدیثو کې شته ده چې صلو خلف کل بر و فاجر یو سړی بر دی یا فاجر دی مونځ به ورپسې کوي او فرمایل به که بالفرض په تاسو باندې یو غلام امیر کړی شي چې د هغه سر د اوس کې غوندی بد شکلی ان امر علیکم که په تاسو مشر کړی شو د هغې اطاعت وکړئ دا د سیاسي اسلام کا خراب کړی د دې خیال لای چې باری شي نه هغه ګنې قابل عزت دی او چې بیری شي نه ګنې قابل مذمت دی دا اسلامي نظام نه دی اولو الامر اطاعت لازم دی ترکه میں چې هغې کفر بواح تاسو ته نه ښودلی په ښکاره کفر یې نه روان کړی تر هغې د هغې اتباع لازم ده بس خلک سیاست کرال او هغه عجیب و غریب سیاستونه دي ابه یو کس ویلی دی چې کم کلی کې د کتاب اوټونه کم شي که نه د دې مطلب به دا وي چې دا خلک ټول بېدینه دي انا لله و انا الیه راجعون زمونږ همدردی شته جمعیت علماء اسلام سره جماعت اسلامي سره مسلمانان یو لیکن دا طریقه غلطه ده انتخاب یو سړی نه دی خو بس ټیک ده نه دی خو یو سړی چې هغه د شته نکاح ښځې نکاح تړي چاله یا د مطلقه غلیظه ده او د هغې نکاح تړي د غم شته تا سره دی مسلمان هم دی داسې داسې خلک په دغې پاټو کې منډې وایي دا ګناه دی شکر دا خپل کې قانون خپل لاس کې واخلې الله نظام درکړی دی د هغې نظام اتباع وکړئ کې خامې به وي ټول انساني کوششونو کې خامې وي د هغې د ازالې کوشش به کوو الله رب العزت چې کله وفرمایل ټول بخم ما سوا د ظالمانو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رب ته ډېر جوړل چې ربه دا ظالمان خو هم زما امتیان دي خپل ځان ته وګوره بیا تنهایۍ کې لس منټه سوچ وکړئ چې زمونږ هغه نبي کوم چې الله زمونږ دپاره شرف او عزت جوړ کړی دی هغه څومره زمونږ دردمند دی نن د جمعې ورځ د زما خیال نه چې چا لس ځلم په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویلي زباني جمع خرج ته ټول هر یو نبی د خپل رب نه سوال کړی دی ویلی دی ورته چې ستا یو سوال به ضرور قبلوم
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي هغه ما خپل سوال د خپل امت د آخرت در پاره ذخیره کړی د دې شفاعت به غواړم. دومره عظیم نبی دا د الله انعام نه نو صحیح په دې شکر ادا کول پکار دی. شکر ادا دی چې سړی د هغې اطاعت وکړي، د هغه فرمان برداري وکړي. هغه چې وجړل نو سار سیدنا ابوبکر صدیق او سیدنا عمر په مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکې شو. تپوس یې ته وکړه تاسو خان دی نه چېرته هغه یې خوشحالی نه خاندم. ما خپل رب ته پرون ویلي چې دا ظالمان هم زما امتیان دي. دا نه مطلب چې ظلم ښه شی دی. الظلم ظلمات یوم القیامه غوپې موپې خو به خوري. خو ما رب ته دا ویلي چې ربه کوم سړی مظلوم دی نو د هغه بدله خو ته د جنت نه ورکولی شي که الله ما ته ووایي چې زه ټیک ده ظالمان به معاف کوم. د دې نه خلک دا مطلب اخلي چې ظلم کوه ګناه نشته، ګناه شته غوپې به خوري خو ابدي جهنم نه بچ کړی. د داسې نبي په راتلو به سړی شکر نه ادا کوي. خلک میلاد النبي مناوي. زم کاش چې هر جمعه سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق یو پهلو ویلخ چې ښکاره شي خلکو ته چې څنګه نبی دی د امت دپاره هغه څه کړي. تبارکیف آیتونه چې کوم مالوستو پای کې دعا نعمتونه او د دواړو جواب کې ویلو دواړو پسې چې فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. زما شکر ادا کوئ ناشکری مه کوئ. مونږ باندې ټول نه لوی نعمت هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نن کې یو سړی دین معلوموي دین دپاره یو ذات دی هغه دی د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. قرآن هم کته باندې په کوم بجانې باندې دا هغه راوړی. دا ډېر لوی هستی ده، لوی حیثیت لري، په دې وجه د هغه اتباع به هر صورت لازم ده. اقول قولی هذا استغفر الله.